اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے کسی ایک رات میں کسی ایک خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، جب وہ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو حضرات گرامی قدر لوگ جو ہوتے ہیں بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم نے حضور کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس زیارت کے اندر کوئی بشارت شامل ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یار، یہ تو دنیا میں لگتا ہے جنت میں چلا جائے گا جس کو دنیا کے اندر اس زیارت کا موقع ملا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے برسا برس کی کسی ایک رات کی کسی ایک خواب میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ تو خوش نصیب ہے، اور جس نے برسا برس تک حقیقت کی آنکھ سے حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت کے اندر اٹھا بیٹھا ہے اور اس نے آپ سے درس کو سنا ہے، اس نے آپ کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کے ساتھ جنگ کے اندر شرکت کی ہے اور آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے جہاد کیا ہے، آپ کی مسجد کے اندر آ کے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا وہ شخص خوش نصیب نہیں ہے؟ اور تم کس منہ سے صدیق کو لعنتی کہتے ہو؟ تم کس منہ سے ابو بکر و عمر کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہو؟ تم کس منہ سے عثمان کے بارے میں بری بات کو کہتے ہو؟ اور جو 9 برس تک حضور کے بستر کے اوپر لیٹی رہی، جو 9 برس تک ایک ہی چھت کے اندر حضور کی حلوت کے اندر آپ کی ہمنشی رہی، حضرات گرامی قدر، امہات المومنین کو جو قربت حضرت رسول اللہ کی حاصل ہوئی وہ کائنات کے اندر کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ صدیق کا محل بھی اونچا ہوگا، عمر کا محل بھی اونچا ہوگا، عثمان اور علی کا محل بھی اونچا ہوگا، لیکن کیا یہ محلات امہات المومنین کے محلات کے برابر ہوں گے؟ نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کا محل بھی میری ماؤں کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری ماؤں کا محل حضور کا محل ہوگا، اس لیے کہ میری ماؤں کا بستر حضور کا بستر ہوگا، اس لیے کہ میری ماؤں کو ملنے والی نعمتیں وہ ہوں گی جو حضور انور کو اور حضور اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن عطا فرمانی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس وجہ سے ہم یہ بات ببانگے دہل کرتے ہیں اور اس بات کو علی وجہ البصیرت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام خوش نصیب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے کئی مرتبہ لوگ ملتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے علامہ شہید کے دور کو پایا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے حافظ محمد گوندلوی سے درس حدیث کو پڑھا ہے۔ کئی لوگ تاریخ کے اندر ایسے ہیں جو اس بات کا ذکر کرتے رہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے سید احمد کی زیارت کی، اور کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں کہ ہم نے شاہ اسماعیل کی زیارت کی، اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم نے ابن تیمیہ کا دور پایا، کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے احمد ابن حنبل کا دور پایا، کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے امام شافعی کا دور پایا، کئی لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا دور پایا۔ ان ائمہ کی صحبتوں میں رہنے والے لوگ یقیناً خوش نصیب تھے، اس لیے کہ وہ علم کے پہاڑوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ وہ استدلال کی چٹانوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ وہ دین کے اماموں کے ساتھ رہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کسی شخص کی خوش نصیبی صحابہ کی خوش نصیبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انہوں نے امام الاولین کی صحبت کو پایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کی صحبت کو پایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خاتم النبیین کی صحبت کو پایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے ایسے ہی اعلان نہیں فرما دیا تھا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اور پھر وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر ایک اور بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ایک افسانوں کے اندر، اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، دنیا کے اندر افسانوی اعتبار سے ایک پتھر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پتھر کے اندر ایک ایسا اثر موجود ہے جسے پارس پتھر کہتے ہیں، وہ جس پتھر کے ساتھ ملتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پارس پتھر کے ساتھ ملنے والی ہر دھات افسانوی پتھر کے ساتھ ملنے والی ہر دھات سونا بن جاتی تھی، لیکن حضرات گرامی
कदर कायनात में एक ही पारस ऐसा है जिसके साथ सोहबत को इख्तियार किया, उसको सोना नहीं बनाया बल्कि उसको भी पारस बना दिया। हजरत गिरामी कदर इसलिए कि वो आंखें जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है, फकत वो आंखें जन्नती नहीं बनी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के चेहरे को देखने वाली आंखों ने, जिन आंखों ने उन आंखों की ज़ियारत की, वो लोग भी जन्नती हो गए। हजरत गिरामी कदर चुनाचे जिसने हजरत सिद्दीक के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने हजरत फारूक के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने हजरत ज़ुन्नुरैन के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने हजरत अली अल मुर्तदा के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने हसनैन करीमैन के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। हजरत गिरामी कदर जिसने मुआविया बिन अबी सुफियान के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जेलमी सुल्ले जिसने अमर इब्न अल आस के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जेलमी सुल्ले जिसने मुगीरा इब्न शोबा के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने फकीह उम्मत अब्दुल्ला इब्न मसूद के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने मुहद्दिस उम्मत अब्दुल्ला इब्न उमर के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने फकीह उम्मत हजरत इब्न मसूद के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने मुफस्सिर उम्मत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। हजरत गिरामी कदर और जिस सहाबिया ने, जिस औरत ने हजरत रसूलुल्लाह के दौर को पाया, जिस औरत ने उनके चेहरों की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। चुनाचे उस चेहरे को आग नहीं छू सकती। जिसने सैयदा सिद्दीका के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने सैयदा हफ्सा के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने हजरत उम्मे हबीबा के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने सैयदा हंसा के चेहरे की ज़ियारत की है, आग उस चेहरे को नहीं छू सकती। जिसने सैयदा फुरा के चेहरे की ज़ियारत की है, जिन्होंने सहाबा और सहाबियात के चेहरों की ज़ियारत की, अल्लाह ने उनके ऊपर भी जहन्नम की आग को हराम कर दी। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पारस नहीं थे बल्कि आपने सहाबा किराम को भी पारस बना दिया। हजरत गिरामी कदर जब आप हजूर की ज़ात क़दस पे, जब आप हजरत सहाबा की ज़ातों पे टैग करेंगे तो आपका ये टैग इनडायरेक्ट तरीके से सहाबा के ऊपर भी सहाबा के ऊपर नहीं रहेगा, हजूर की ज़ात के ऊपर भी जाएगा। अंधेरों के राही बन जाओगे। हजूर ने नमाज किस तरह पढ़ी, इब्ने उमर की हदीसों को निकाल दिया जाए, अबू हुमैद अस्सादी की हदीसों को निकाल दिया जाए, वाइल इब्ने हुजर की रिवायात को निकाल दिया जाए, मालिक इब्ने हवैरस की रिवायात को निकाल दिया जाए, नमाज कहां से लाओगे? हजूर घर के अंदर कितनी तहज्जुद पढ़ते रहे, अम्मी आयशा की रिवायात को निकाल दिया जाए, अम्मी उम्मे सलमा की रिवायात को निकाल दिया जाए, तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करोगे? हजूर ने गुस्ले जनाबत किस तरह किया, सैयदा मैमूना की रिवायात को निकाल दिया जाए, गुस्ले जनाबत कैसे करोगे? हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह दाएं पहलू के ऊपर सोते थे, दाएं हाथ को अपने रुखसारे मुबारक के नीचे रखते थे। उम्महातुल मोमिनीन की रिवायात को निकाल दिया जाए, हजरत गिरामी कदर दाएं पहलू के ऊपर कैसे लेटोगे? गारे सोर की तन्हाइयों के अंदर क्या होता रहा, किस तरह हजरत सिद्दीक हजरत रसूलुल्लाह के हमरा रहे। अगर हजरत सिद्दीक की रिवायात को निकाल दिया जाए, गारे सोर का मंजर कैसे बयान करोगे? हजरत गिरामी कदर हजूर की जलवत के गवाह सहाबा हैं, हजूर की हलवत के गवाह सहाबा हैं। कहीं से अम्मी आयशा ने हजूर की पिक्चर का एक रुख दिखलाया, कहीं से अम्मी उम्मे सलमा ने कहीं से एक रुख दिखलाया, कहीं से सैयदना अली अल मुर्तदा ने एक रुख दिखलाया। हजूर का पूरा सरापा मेरे सामने आता रहा, कहीं के सैयदना सिद्दीक बतलाते रहे, कहीं सैयदना फारूक बतलाते रहे, कहीं अबू हुरैरा बतलाते रहे, कहीं इब्ने उमर बतलाते रहे, कहीं इब्ने मसूद बतलाते रहे। ये टॉर्च थी, ये अंधेरे को दूर कर दिया। हजूर का सरापा 1400 बरस की दूरी के बावजूद भी आज भी इसी तरह हमारे सामने है। जिस तरह कस्तूरी और अंबर की खुशबू हमें आ रही हो, कहे देती है शोही नक्शे पाकी, कही देती है शोही नक्शे पाकी। अभी इस राख से कोई गया है, हजूर की जुदाई के बावजूद भी, 1400 बरस के लंबे अरसे के बावजूद भी सहाबा की शहादतों ने हजूर के वजूद को हमारे सामने रखा हुआ। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ा रहे, हम हजूर के सरापे को देख रहे, हजूर की चाल को
دیکھ رہے, حضور کی ڈھال کو دیکھ رہے, حضور کی گفتار و رفتار کو دیکھ رہے. تم نے کہا صحابہ جو تھے چند تھے, فقط وہ لوگ صحابی ہیں جنہوں نے اہل بیت کو مانا. حضرات گرامی قدر کون سا صحابی ایسا ہے جس نے اہل بیت کو نہیں مانا؟ اہل بیت نے صحابہ کو مانا, صحابہ نے اہل بیت کو مانا.